educational institutions. Today we are going to solve some problems based on mathematics EAP set 2022 paper. Let's start the session. Read the question carefully. The vectors a bar equals to 2I cap plus 3j cap plus 6k cap and b bar are collinear and modulus of b bar equals to 21. Then b bar equals to. For example, if two vectors are collinear or parallel, this condition will be satisfied. Okay, so a bar and b bar, a bar is parallel to b bar, or else a bar and b bar collinear, and or else or a bar and b bar collinear. This condition will be satisfied. A bar equals to some lambda b bar. Okay now, so you can apply modulus on both sides, then you will be getting modulus of a bar equal to lambda into modulus of b bar. Okay, what is the modulus of a bar? Square root of 4 plus 9 plus 36 equal to lambda into 21 root 49. This would be root 49 equal to lambda into 21. So 7 equal to 21 lambda, then lambda equal to 7 by 21 equal to 1 by 3. So here a bar equals to 1/3 of b bar. B bar equals to 3 times of a bar. Then you will be getting 3 2 ja 6, 6 I cap, 3 3 ja 9 j cap, 3 6 ja 18 k cap. Okay na? So here you will be getting plus or minus. Here you will be getting plus or minus lambda into b bar. That is the thing. Final answer to this question. Here it is 7 by 21, lambda equal to 1 by 3, b bar equal to 3 times of a bar. So final answer to this question, 6 times of I cap plus 9 times of j cap plus 18 times of k cap. This is the way to solve this problem. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అవి కొలీనియర్ అయితే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యిద్ది అనే విషయం మీకు తెలియాలి, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. క్లియర్? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6i cap plus 9j cap plus 18k cap. So a bar and b bar are collinear. A bar becomes equal to plus or minus lambda b bar. Modulus of a bar equal to plus or minus lambda into modulus of b bar. So here you will be getting 7 plus or minus lambda into 21, lambda equal to 1 by 3. So then a bar equals to plus or minus 1/3 of b bar equals to plus or minus 3 times of a bar. Then option B is correct. Now we can have a look on the next problem. Read the question carefully. In trapezium ABCD, BC bar equals to lambda times AD bar, x equals to AC bar plus BD bar, x equals to P into AD bar, then P equals to. It is very simple question. It's a good question actually. So first trapezium. Draw trapezium. First try to draw
trapezium. Trapezium in the sense it would be like this. This is the way to draw trapezium. This is trapezium. From here to here, from here to here, we can draw trapezium. Sorry. ABCD. BC bar equals to AD bar. Here you can write ABCD. This would be A. This would be B, C, D. ABCD. BC bar parallel to lambda into AD bar. That means BC bar and AD bar both are parallel. Okay, that means here you will be getting AB bar is this. You can take AB bar, BC bar. I can write it as a vector. BC bar, CD bar, CD bar, and AD bar is the resultant of it. Okay, resultant of it. This would be the resultant. Okay, you can apply polygon law. Here AB bar added to BC bar added to CD bar, then AB bar, here you will be getting AB bar plus BC bar plus CD bar equivalents to AD bar. ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏసీ బార్, నువ్వు ఏసీ బార్ రాయాలనుకో, ఇది ఏసీ బార్ అవుతుంది. ఓకే, ఏసీ బార్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏసీ బార్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏబి బార్. ఓకేనా, ఏబి బార్ ప్లస్ బీసీ బార్, ఏబి బార్ ప్లస్ బీసీ బార్. ఓకే, తర్వాత ఇంకోటి ఏముంది, బీడీ బార్. బీడీ బార్, బీడీ బార్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, here to here, this would be BD bar, this would be AC bar, BD bar, BD bar. BD bar equivalents to, you can write BD bar as BC bar plus CD bar. దీన్ని ఇంకోలా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఏబి బార్ మైనస్ ఏబి బార్ మైనస్ ఏడి బార్, ఏబి బార్ మైనస్ ఏడి బార్ ఈక్వల్ టు బీడి బార్. అంతే కదా, ఇక్కడి నుంచి ట్రయాంగిల్. సో జస్ట్ పాలిగాన్ లా, ట్రయాంగులర్ లా, పాలిగాన్ లా, క్లోజ్డ్ సైడ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ విల్ గివ్ రిజల్టెంట్. ఇప్పుడు బీసీ బార్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఇంటూ ఏడి బార్. హియర్ బీసీ బార్ ఈక్వలెన్స్ టు లాంబ్డా టైమ్స్ ఏడి బార్. ఇది బాగానే ఉంది. ఎక్స్ బార్ ఈక్వలెన్స్ టు ఏసీ బార్ ప్లస్ బీడీ బార్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఏసీ బార్ ప్లేస్లో ఏబి బార్ ప్లస్ బీసీ బార్, తర్వాత బీడీ ప్లేస్లో ఏబి బార్ మైనస్ ఏడి బార్, ఆర్ ఎల్స్ బీసీ బార్ ప్లస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏబి బార్ మైనస్ ఏడి బార్, ఆర్ ఎల్స్ బీసీ బార్ ప్లస్ సిడి బార్, అది కూడా రాసుకోవచ్చు. బీసీ బార్ ప్లస్ సిడి బార్. ఓకేనా, హియర్ బీసీ బార్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఇంటూ ఏడి బార్. ఓకే, దీని ప్లేస్లో లాంబ్డా ఇంటూ ఏడి బార్ రాయొచ్చు, బాగా ఉంది.
AB bar plus BC bar plus CD bar. AB bar plus BC bar plus CD bar. That is equal to AD bar. AD bar plus lambda into AD bar. Lambda into AD bar. X equal to some P times of AD bar. Okay. So here P times of AD bar equal to 1 plus lambda into AD bar. AD bar కొట్టేస్తే P ఎంత వస్తుంది నీకు? AD barని లేపేస్తే P becomes equivalence to lambda plus 1. This is the final answer to this question. This is the answer to this question. Understood na? So ఇది polygon law. AB bar plus BC bar plus CD bar equal to AD bar. Closed side opposite direction will give resultant. ఇది వెక్టార్ అడిషన్. ఇది AB barని BC barకి యాడ్ చేసావు, BC barని CD barకి యాడ్ చేసావు, రిజల్టెంట్ AD bar అవుతుంది. అది ఈక్వేషన్ అన్నమాట. తర్వాత ఇది క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. AC bar ప్లేస్లో ఎలా రాయొచ్చు? AC bar ప్లేస్లో AB bar ప్లస్ BC bar. BD bar ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు? BC bar ప్లస్ CD bar. ఓకేనా? అలా రాసుకుంటా పోతే నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద వే టు సాల్వ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. P equal to lambda plus 1. Option B is correct. Now we can have a look on the next problem. Read the question carefully. In a triangle, modulus of C bar equivalents to A bar. Here modulus is A. Modulus of CA bar equal to B. Modulus of AB bar equal to C. And CD is the median through vertex C. Then CA bar dotted with CD bar. ఓకే. సో ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే నీకు మీడియన్ అంటే ఏందో తెలియాలి. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ డ్రా ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి హియర్ టు హియర్. ఫస్ట్ ట్రై టు డ్రా ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. దిస్ వుడ్ బి ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయండి ప్యారలల్గా. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దిస్ పార్ట్ వుడ్ బి ఓకే. పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనం నేమింగ్ ఇవ్వండి. ఇది ఏ అనుకుంటున్నా, ఇది బి అవుతుంది, అప్పుడు ఇది సి అవుతుంది. మీడియన్ అంటే ఏంది? లైన్ జాయినింగ్ బిట్వీన్ ద వర్టెక్స్ అండ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్. మీడియన్కి ఆల్టిట్యూడ్కి డిఫరెన్స్ తెలియాలి. ఆల్టిట్యూడ్ అంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది, మీడియన్ అంటే జస్ట్ మిడ్ పాయింట్ జాయిన్ చేస్తే చాలు. ఇక్కడ ఒక మిడ్ పాయింట్ని డి అనుకుందాం. ఓకేనా? అప్పుడే ఆల్టిట్యూడ్ సిడి అవుతుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు నీకు ఆ మిడ్ పాయింట్ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఏంది? ఇది అనమాట. ఒకసారి చూడండి. ఈ నుంచి ఇక్కడికి దిస్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్. ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ బి పర్పెండిక్యులర్. మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండాలంటే కొద్దిగా సైడ్కి డ్రా చేయండి. ఓకేనా? ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దిస్ వుడ్ బి డి అనమాట. దిస్ ఈజ్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్, may or may not be. Okay, so here read the question carefully. In a triangle ABC, modulus of C bar equal to A, modulus of CA bar equal to B, modulus of AB bar equal to C bar, and CD is the median through the vertex C, then CA bar dotted with CD bar. So, ఈ ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీడియన్ అంటే ఏందో తెలియాలి. ఫస్ట్ డ్రా ద ట్రయాంగిల్ ప్రాపర్లీ. ట్రై టు డ్రా ద ట్రయాంగిల్. దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంగిల్. I can say this is the triangle. From here to here we can say that this would be the triangle. Okay, triangle ABC డ్రా చేయండి. ఫస్ట్ ఇట్ నుంచి టు ఇట్లా వస్తుంది. ఓకేనా? నేమింగ్ ఇవ్వండి. దిస్ ఈజ్ ఏ, తర్వాత ఇది బి అవుతుంది, ఇది సి అవుతుంది. మీడియన్ అంటే ఏంటంటే లైన్ జాయినింగ్ ద
వర్టెక్స్ అండ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ చూసుకుంటే ఈ రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఏడ దిక్కున ఈ మధ్యలో ఏడ ఉంటుంది, ఓకేనా, డి. సో దిస్ మే ఆర్ మే నాట్ బి పర్పెండికులర్. పర్పెండికులర్గా ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంది, మిడ్ పాయింట్ని జాయిన్ చేయాలి. మిడ్ పాయింట్ని జాయిన్ చేయడం అనేది మన డ్యూటీ. ఓకే, సో హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ వాట్, సిడి బార్. నౌ వాడు ఏం చెప్పాడు, సిబి బార్ అంటే సి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సిబి బార్ అంటే ఏ బారు, ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, ఒక వెక్టార్ డ్రా చేయండి, సిబి బార్. ఇట్ నుంచి టు దిస్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్. సిబి బార్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ అనమాట. తర్వాత సిఏ బార్ అంటే బి బారు. సిబి బార్ ఒకటి డ్రా చేయండి, ఏ నుంచి ఇక్కడికి, హియర్ టు హియర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సిఏ బార్ అంటే బి బార్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ వెక్టార్ బి బార్. తర్వాత ఏబి బార్ అంటే సి బార్ అనమాట. ఏ నుంచి ఇంకొక వెక్టార్ డ్రా చేయండి. ఓకే, హియర్ టు హియర్ వీ కెన్ డ్రా ఏ వెక్టార్ లైక్ దిస్. మొత్తం సి బార్ అవుతుంది, మొత్తం సి బార్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్. మిడ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ వై యూ విల్ బి గెటింగ్ this part equal to c bar by 2, c bar by 2. అప్పుడు ad bar ఇది అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్, హియర్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ థీటా. సో ఇప్పుడు మనము ఈ పర్టికులర్ సిడి బార్ అంటే సి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇది వెక్టార్ సిడి బార్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ హెచ్ బార్. సిడి బార్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బార్ అని అనుకుందాం, తప్పేం లేదు. సిడి బార్ని హెచ్ బార్ అనుకుందాం. క్లియర్నా? సో ఇప్పుడు మనం మీడియన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ వెక్టార్స్ రాయాలి. మీడియన్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ సిడి బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సిడి బార్ ఈజ్ ద మీడియన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద వర్టెక్స్ సి. సిడి బార్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బార్, హెచ్ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ బై 2 అనమాట. ఇది ఎలా వచ్చిందో చెప్తాను. ఇక్కడ 2 ట్రయాంగిల్స్గా తీసుకోండి. ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, ఇది ఇంకొక ట్రయాంగిల్. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ 1, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిసి, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిసి. ఇక్కడ నుంచి ఏం రాయొచ్చు చెప్పు, బి బార్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఏడి బార్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు నీకు సిడి బార్ రాయాలనుకుంటున్నా. సిడి అంటే దిస్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్. యూ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి. M is the midpoint of AB. So from triangle ADC, I am interested to write CD bar. CD bar ఎలా రాస్తావు చెప్పు. CD bar ఎలా రాస్తావు అంటే CA bar plus AD bar. CA bar plus AD bar అన్నమాట. CA bar అంటే ఏంది, B bar కదా. CA bar అంటే B bar ప్లస్ ఏడి బార్ అంటే సి బార్ బై 2. ఇదేంటిది హెచ్ బార్ కదా. తర్వాత ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఇంకొక ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ సిడిబి, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ సిబిడి అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సిబిడి బిసిడి, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఇక్కడి నుంచి సిడి బార్ ఎలా రాస్తావు, సిడి బార్ ఈక్వలాన్స్ టు చెప్పండి. సిడి బార్ ఈక్వలాన్స్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బిడి బార్. సిబి బార్ ప్లస్ బిడి బార్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పు, సిబి బార్ అంటే ఏ బారు, బిడి బార్ అంటే బిడి బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, హియర్ యూ కెన్ రైట్ బిడి బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ minus dB bar, minus dB bar in the sense minus C bar by 2. Okay na, minus C bar by 2. I can say this is H bar. Equation number 1, equation number 2, equation number 1 and equation number 2
From 1 and 2, what you people will get? From 1 and 2, what you people will get? From equations 1 and 2. 1 and 2. You will be getting, just add చేయండి, 2h bar అవుతుంది. అటు సైడ్ అవి రెండు యాడ్ చేస్తే a bar plus b bar అవుతుంది. ఫైనల్లీ h bar ఈక్వలన్స్ టు a bar plus b bar by 2 అనమాట. సో మనము ఈ సిడి బార్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే a bar plus b bar by 2గా రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఈ పర్టికులర్ ఆల్టిట్యూడ్ ఎక్కడైనా మీరు మీడియన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు సో హెచ్ బార్ని జస్ట్ అరిథమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ డైరెక్ట్గా హెచ్ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అని రాసేసే పొజిషన్లో ఉండాలి మీరు. దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ డెరివేషన్ అనమాట. మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో ఏం డెరైవ్ ఏం చేయరు, బట్ యూ షుడ్ నో ఇన్ వాట్ మేనర్ వీఆర్ రైటింగ్ ద మీడియన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ వెక్టార్స్. నౌ we can try to solve this problem. See here, you can take this part. ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ థియరీ. ఓకే, సమ్ నాలెడ్జ్ రిక్వైర్డ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, డైరెక్ట్గా సిఏ బార్ డాట్ బి సిడి బార్ అని కనుక్కోమన్నాడు. సో ఆ ట్రయాంగిల్ నీట్గా డ్రా చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రయాంగిల్, దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంగిల్. చాలా సింపుల్ ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, జస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకోండి. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, ఎగ్జాక్ట్గా ఆల్టిట్యూడ్ వచ్చినట్టు వస్తుంది. నీట్గా ఇలా పెట్టి కొద్దిగా ఇది పక్కకు లాగితే అప్పుడు నువ్వు ఆల్టిట్యూడ్ అనే ఫీల్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సిఏ బారు, ఇది సిబి బారు, ఇక్కడ ఇది ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది. మీడియన్ సమ్వేర్ హియర్, మీడియన్ సమ్వేర్ హియర్, దిస్ ఈజ్ డి. సో నీకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెక్టార్ ఏంది, దిస్ ఈజ్ ద వెక్టార్ సిడి బార్. ఓకే, దిస్ వుడ్ బి అనదర్ వెక్టార్ సిబి బార్, దిస్ వుడ్ బి అనదర్ వెక్టార్ from here to here, this would be another vector. Okay, so angle between them would be theta, angle between them will be theta. Now we can write CB bar equal to what? CB bar equal to A bar, this part CA bar equal to B bar. Okay, entire part is AB bar equal to AB bar equal to C bar. This would be ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక వెక్టారు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక వెక్టారు, C bar by 2, C bar by 2. ఇప్పుడు మనము టోటల్ ట్రయాంగిల్కి కొసైన్ రూల్ అప్లై చేద్దాం. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. సో నేను ఇప్పుడు this part AB square in order to write entire this thing. సో కాస్ తీటా కనుక్కోవాలనుకున్నాం అనుకో, కాస్ తీటా ఇక్కడ కనుక్కోవాలనుకుంటే ఈ ట్రయాంగిల్లో కాస్ తీటా రావాలంటే ఏం చేస్తావు, కొసైన్ రూల్ నుంచి కాస్ తీటా ఈక్వల్ టు వాట్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ బై 2ab. కరెక్టే కదా, 2ab. దిస్ ఈజ్ ద తీటా ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాయాలనుకుంటే సి స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నుంచి కొసైన్ రూల్ అప్లై చేస్తే సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab కాస్ సి కదా, కాస్ తీటా అన్నమాట. సో ఇక్కడ నుంచి నువ్వేం రాయొచ్చు, ఏబి కాస్ తీటా, ఏబి కాస్ తీటా ఈక్వలన్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ బై 2 అనమాట. సో ఏబి కాస్ తీటా అని ఏమని రాయొచ్చు, ఏ బార్ డాటెడ్ విత్ బి బార్ అని రాయొచ్చా, ఏ బార్ డాటెడ్ విత్ బి బార్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ బై 2 అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకోటి ఏం తెలుసు, హెచ్ బార్ తెలుసు, ఈ సిడి బార్ కూడా తెలుసు.
CD bar is nothing but A bar plus B bar by 2. So now we can write this. CA bar, we need to calculate CA bar dotted with CD bar. CA bar dotted with CD bar. CA bar is how much? CA bar is how much? Just take CA bar is nothing but B bar is CA bar. You can take this as B bar dotted with CD bar is nothing but A bar plus B bar by 2. A bar plus B bar by 2. Take dot product inside. B bar dotted with A bar plus B bar dotted with B bar by 2. దీన్ని ఏ బార్ డాట్ బి బార్ అనవచ్చు, ఏ బార్ డాట్ బి బార్ అనవచ్చు. దిస్ వుడ్ బి బి స్క్వేర్, ఓకే, బై 2. ఏ బార్ డాట్ బి బార్ మీన్స్ వాట్? Here you will be getting, here you can take this part, a bar dot b bar in the sense, just substitute that a square plus b square minus c square by 2 plus b square by 2. Okay, so once you simplify you will get the answer. A square plus 3 times of b square minus c square by 4. Okay na? Correct or not? So here you should know this part. CD bar equal to CD bar equivalents to A bar plus B bar by 2. That is the median. ఈ విషయం తెలియాలి మీకు. తర్వాత కొసైన్ రూల్ తెలియాలి. కొసైన్ రూల్ ఎలా అప్లై చేయాలో ఒక ట్రయాంగిల్కి తెలియాలి. ఓకే, నీకు ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab కాస్ థీటా అనమాట. ఏబి కాస్ థీటా అంటే ఏ బార్ డాటెడ్ విత్ బి బార్. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్, దిస్ వుడ్ బి ద final answer to this question. A square plus 3b square minus c square by 4. A square plus 3b square minus c square by 4. Same answer, you got it right. A square plus 3b square minus c square by 4. Clear? This is the way to solve this problem. Okay now? Now we can have a look on the next problem. రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ ప్రాబ్లం జస్ట్ వెరిఫికేషన్తో చేసేయచ్చు. ఆప్షన్స్ని వెరిఫై చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ బీ బార్ ఎంత అంటే బై వెరిఫికేషన్ మెథడ్, బై వెరిఫికేషన్ మెథడ్, వెరిఫికేషన్ మెథడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఈక్వల్ టు 3. ఇక్కడ బి బార్ ఏందని అడిగాడు. ఆప్షన్ 1ని ఎలా వెరిఫై చేయాలి చూడండి. ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ ఏని ఎలా వెరిఫై చేయాలి చూడండి. ఇక్కడ చూడు, ఏ బార్ డాట్ బి బార్ అంటే 3 రావాలా. ఏ బార్ డాటెడ్ విత్ బి బార్. సో ఇది 5/3, 5/3 ప్లస్ 2/3 ప్లస్ 2/3. Here 9/3, this would be 3. సో ఇది చెక్ చేస్తే ఓకే, బాగానే ఉంది. తర్వాత ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈక్వల్ టు సి బార్ అని రావాలి. నీ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తెలియాలి. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, ఆప్షన్ 1నే చెక్ చేస్తున్నాం, ఆప్షన్ 1నే చెక్ చేస్తున్నాం. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అనుకో, ఎలా చెక్ చేయాలి? ఇలా ఐజేకే, ఐజేకే. ఏ బార్ అంటే ఇక్కడ 1 1 1. తర్వాత బి బార్ అంటే ఆప్షన్స్లో 5/3, 5/3, 2/3, 2/3 అనమాట. సో నీకేమొస్తుంది? ఐ 2/3 మైనస్ 2/3 0. అయిపోయిందంటే సిలో ఐ లేదు అసలు. మైనస్ జే క్యాప్, దిస్ ఈజ్ ఐజే క్యాప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? మైనస్ జే అంటే 2/3 మైనస్ 5/3 ప్లస్ కే క్యాప్
2/3 minus 5/3. సో ఫైనల్లీ ఇదంతిది 3 1 వస్తుంది, జే క్యాప్ వస్తుంది ఇక్కడ. తర్వాత దీని పరిస్థితి ఏంది, 2/3 మైనస్ 1 వస్తుంది, -3/3 కదా, -1 వస్తుంది, జే క్యాప్ మైనస్ కే క్యాప్. ఫస్ట్ ఆప్షనే చెక్ చేస్తే కరెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. పక్కా ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్, ఏం లేదు. సో బి కనుక్కోకుండా నువ్వు డైరెక్ట్గా ఏ బార్ ఇది వెరిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ ద వే టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. Option A is correct. Now we can have a look on the next problem. Read the question carefully. Let P be a real number and modulus of P bar greater than or equal to 2 if A, B, C are variable angles such that square root of P square minus 4 tan A plus P into tan B plus square root of P square plus 4 tan C equal to 6P. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే, ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇక్కడ పీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ట్యాన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పీ టర్ము, ట్యాన్ టర్ము, పీ టర్ము, ట్యాన్ టర్ము. సో ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఒక డాట్ ప్రొడక్ట్గా రాయగలిగితే అది 6P అవుతుంది. ఓకేనా? అక్కడి నుంచి tan స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ tan స్క్వేర్ బి ప్లస్ tan స్క్వేర్ సిగా ఎలా వస్తుందో చూసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనము 2 వెక్టార్స్గా స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఇది డాట్ ప్రొడక్ట్ అనుకుందాం, 2 వెక్టార్స్గా స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏ బార్ you can assume it as whatever, that is up to you, square root of P square minus 4 I cap plus P j cap plus square root of P square plus 4 K cap. ఒక వెక్టార్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ని 2 వెక్టార్స్గా స్ప్లిట్ చేయాలన్న థాట్ రావాలి నీకు. తర్వాత బీ బార్ అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. దిస్ పార్ట్ వుడ్ బి tan A I cap, tan B J cap, tan C K cap. సో ఏ బార్ డాటెడ్ విత్ బి బార్ అది కానీ చేసామనుకో, దట్ ఈక్వల్ టు 6P కదా, కరెక్టే కదా. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ tan A, P ఇంటూ tan B, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ tan C. సో ఈ డాట్ ప్రొడక్టే 6P అవుతుంది, అర్థమవుతుందా? అలా రాసుకోవాలి. మామూలుగా ఏ బార్ డాట్ బి బార్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి బార్ ఇంటూ కాస్ థీటా అనమాట. ఓకేనా? కాస్ థీటా మస్ట్ బి లెస్ దెన్ 1. కాస్ థీటా మస్ట్ బి, దిస్ పార్ట్ వుడ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ -1 to 1, పక్కా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. సో అప్పుడు నువ్వేం రాయొచ్చు, ఇది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. కాస్ థీటా ఇక్కడ నుంచి ఏం రాయొచ్చు, కాస్ థీటా ఈక్వలన్స్ టు ఏ బార్ డాటెడ్ విత్ బి బార్ by modulus of a bar modulus of b bar must be less than or equal to 1. So finally a bar dotted with b bar less than or equal to modulus of a bar modulus of b bar అన్నమాట. ఇక్కడ modulus of a bar ఏమవుతుంది? What is modulus of a bar? Here modulus of a bar ఎంత? What is the mod of a bar? A bar అంటే square root of p square minus 4, square root of p square minus 4 whole square, p square minus 4 plus p square plus 4. Okay, here you will be getting √3p అన్నమాట, √3p. Modulus of b bar ఏమవుతుంది? square root of tan square A plus tan square B plus tan square C. tan square A plus tan square B plus tan square C. సో ఇవన్నీ దీన్ని దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 3p స్క్వేర్ కదా, √3p. ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఏ బార్ దిస్ వుడ్ బి
A bar dotted with B bar less than or equal to modulus of A bar modulus of B bar ఇలా రాయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా చెప్పాం కదా ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ అంటే ఇదే కదా ఏ బార్ డాట్ బీ బార్. ఈ ఎక్స్ప్రెషనే ఏ బార్ డాట్ బీ బార్. టోటల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ ట్యాన్ ఏ పీ ఇంటూ ట్యాన్ బి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ట్యాన్ సి. సో దిస్ పార్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 6pగా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని 6pగా రాసుకోవచ్చు. ఎంటైర్ ఈ మీరు గివెన్ డేటాలో ఆ పార్ట్ ఏంటంటే ఏ బార్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తం కూడా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఏ బార్ డాటెడ్ విత్ బీ బార్. సమ్ ఏ బార్ బీ బార్ అని అనుకున్నావు, నువ్వు జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నావు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంది √3p అలా వచ్చేసింది కాబట్టి అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ అంటే ఏంది 6p అనమాట. 6p లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ అంటే √3p అనమాట. ఇదేంది ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ tan స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ tan స్క్వేర్ బి ప్లస్ tan స్క్వేర్ సి. సో పీపీ కొట్టేస్తే 6/√3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దీన్ని స్క్వేర్ చేసేయండి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ స్క్వేరింగ్ ఈ పీపీ లేపి ఫస్ట్ ఈ పీపీ లేపి. సో ఇక్కడ నుంచి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ tan స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ tan స్క్వేర్ బి ప్లస్ tan స్క్వేర్ సి. ఓకేనా. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ 36/3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు tan స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ tan స్క్వేర్ బి ప్లస్ tan స్క్వేర్ సి. ఓకే. సో హియర్ ఇట్ వుడ్ బి 12 అనమాట. సో tan స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ tan స్క్వేర్ బి ప్లస్ tan స్క్వేర్ సి greater than or equal to 12. This is the final answer to this question. 12 is the correct answer. Understood now? You split the given expression into 2 parts. Simple. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారు, ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని 2 వెక్టార్స్గా రాశారు. ఏ బార్ డాట్ బీ బారు బేసిక్ ప్రాపర్టీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ బీ బార్ కాస్ థీటా. జనరల్గా కాస్ థీటా రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది, -1 నుంచి 1 వరకు ఉంటుంది. ఓకేనా. అది ఖచ్చితంగా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఇలా వస్తుంది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బారు మాడ్యులస్ ఆఫ్ బీ బార్ రాసాము. సో గివెన్ ఎక్స్ప్రెషనే ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ అనమాట. ఈ రెండింటిని డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే వచ్చేదే 6p. ఆ తర్వాత ఆ 6p అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసావు. నెక్స్ట్ ఇంకా బేసిక్ లెవెల్లో నువ్వు మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నీకు 12 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. మోర్ దెన్ 12 ఉండాలి. 12 అయినా ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ 12 అయినా ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? మినిమం వాల్యూ అడిగాడు. అందుకే ఇక్కడ అందుకే వాడు మినిమం వాల్యూ అడిగాడు. 12 కన్నా ఎక్కువ అనమాట. క్లియర్నా? దిస్ వుడ్ బి ద మినిమం వాల్యూ. మినిమం 12 అంతకన్నా ఎక్కువ అంటే 12 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అదనమాట. దిస్ ఈస్ ద వే టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్.